Good morning students. I am Bharti Patil. Today we are learn about the next topic, regulation of breathing. Respiration is under dual control. That is, it controlled by two ways, nervous and chemical. Human adults breathe about 12 times per minute. That means in case of human adults, the respiration rate is about 12 times per minute. While in a newborn child, it is about 44 times per minute. That is the respiratory rate in case of newborn child. It is about 44 times per minute. Normal breathing is an involuntary process. Normal breathing is an involuntary process. Involuntary means what? Involuntary means the processes we cannot under the control of our will. This can be done regularly. These processes are called as involuntary processes. That means they cannot under the control of our will. They can goes throughout the life. Steady rate of respiration is controlled by neurons located in the pons and medulla and are known as respiratory centers. Here see in the figure, this is the figure of brain. Here is a brain and this is the pons and this is the medulla. Pons and medulla, they are the parts of the brain. They are the parts of the brain, and these two parts, in these two parts, the neurons are located. That means the neurons which are controlled the respiration. These neurons are located in these two areas, that is pons and medulla of the brain. These areas are called as, that means they are known as respiratory centers, or it is also called as breathing control centers. This is the breathing control centers. This is the pons and this is the medulla oblongata. About these topics we are learned in the next chapter, chapter number 9, that is control and coordination. In this chapter, the nervous control and coordination, we can learn these pons and medulla. That means the structure of brain. Then the neurons are located in the pons and medulla and they are known as respiratory center or breathing control centers. It regulates the rate and depth of breathing. These neurons can regulate the respiratory rate and depth of the breathing. It is divided into three groups. These respiratory centers, it is divided into three groups. The first group is called as inspiratory center. The first group, it is called as inspiratory center, in which the dorsal group of neurons is present in the medulla oblongata. The dorsal group of neurons is present in the medulla oblongata. Then second is called as inspiratory and expiratory center. Second is called as inspiratory and expiratory center, in which the ventrolateral group of neurons is present in the medulla oblongata. Ventrolateral group of neurons is present in the medulla oblongata. And third one is called as pneumotaxic center. Third one is called as pneumotaxic center, which is located in the pons region. Primarily, it can limits the inspiration, slow wave sleep and rapid eye movement sleep.
and rapid eye movement sleep. These three groups, in these three groups, the regulation of respiration takes place by these three groups of neurons. That is dorsal group of neurons, which is present in the medullary region, medulla oblongata. Then ventrolateral group of neurons, which is present is also medulla oblongata, and the pneumotaxic centers, which is present in the pons. All these three regions, in these three regions, the respiration process is regulated. Then in case of pneumotaxic center, which is located in the pons, it can primarily limits inspiration. Inspiration जे असेल ते लिमिट तिथं त्याची मर्यादा ठेवली जाते. स्लो वेव्ह स्लीप and rapid eye movement sleep. Rapid eye movement sleep means what? During this, your eyes moves quickly in different directions. During this condition, your eyes moves quickly in different directions. Then apneustic center in the medulla is antagonistic to the pneumotaxic center. Apneustic center in the medulla. Then what is apneustic? It is an abnormal pattern of breathing characterized by pattern of breathing characterized by deep gasping inspiration with a pause at full inspiration followed by a brief insufficient release. That is called as apneustic. Then this apneustic center in the medulla oblongata is antagonistic to the pneumotaxic center. म्हणजेच apneustic center हे antagonistic आहे. कशाशी? pneumotaxic centerशी. Antagonistic म्हणजेच विरुद्ध. तर antagonistic to the pneumotaxic center, it controls non-rapid eye movement sleep and wakefulness, which controls non-rapid eye movement sleep and wakefulness. What is non-rapid eye movement sleep? It is the dreamless sleep. During this stage, heart and breathing rates begins to slow. Eye movements also slow and muscles relax. In this non-rapid eye movement sleep, it is the dreamless sleep. During this stage, heart and breathing rates begins to slow. Eye movements also slow and muscles are relaxed in position. Here, hence the antagonistic, the rapid eye movement, which is controlled by the pneumotaxic center, which is located in the pons, it can be control non-rapid eye movement sleep and wakefulness by the pneumotaxic center and apneustic center. These are apneustic center in the medulla is antagonistic to the pneumotaxic center. It controls non-rapid eye movement sleep and wakefulness. Wakefulness म्हणजे जे जाग होणे, परत झोपी जाणे आणि जाग होणे, जागृत होणे, तर ही जी काही सायकल असेल तर ती सायकल तिथं मेंटेन केली जाते. स्लीप वेल वेकफुलनेस सायकल जी असेल तर ती तिथं कंट्रोल केली जाते. During inspiration, when the lungs expand to a critical point, during the process of inspiration, that means breathing in, the lungs expand to a critical point, the stretch receptors are stimulated and impulses are sent along the vagus nerves. And impulses are sent along the vagus nerves to the expiratory center. It then sends out inhibitory impulses to the inspiratory center. म्हणजे जेव्हा इन्स्पायरेशन प्रोसेस होते त्यावेळेस काय होतं, इन्स्पायरेशन प्रोसेसच्या वेळेस लंग्स जे असतात ते एक्सपांड होतात टू अ क्रिटिकल पॉइंट.
क्रिटिकल पॉईंटनुसार ते एक्सपांड होत असतील तर अशा वेळेस काय होतं की स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर स्टिम्युलेटेड, म्हणजे जे स्ट्रेच झालेले रिसेप्टर्स असतात तर त्यांना स्टिम्युलेशन मिळतं आणि ते स्टिम्युलेशन मिळाल्यानंतर त्याच्यातून जे इम्पल्सेस असतात ते सेंड केले जातात अलॉंग द व्हॅगस नर्व्स. व्हॅगस नर्व्स मार्फत ते सेंड केले जातात अलॉंग द व्हॅगस नर्व्स टू द एक्सपायरेटरी सेंटर. म्हणजे इथं जे काही एक्सपायरेटरी सेंटर असेल ब्रेनमध्ये तर तिथं ते सेंड केले जातात अँड इट देन सेंड्स आउट इनहिबिटरी इम्पल्सेस टू द इन्स्पायरेटरी सेंटर. म्हणजे एक्सपायरेटरी सेंटरमधून ते जे व्हॅगस नर्व्स मार्फत ते काही स्टिम्युलेशन असेल ते स्टिम्युलेशन त्या सेंटरमध्ये पाठवलं जातं ब्रीदिंग कंट्रोलच्या सेंट्रलमध्ये आणि त्या सेंट्रलमधून मग लगेच इम्पल्सेस फीडबॅक त्याचा पाठवला जातो इन्स्पायरेटरी सेंटरमध्ये की टू इनहिबिट द इम्पल्सेस. म्हणजे अशा प्रकारे ते लंग्स जे असतात ते जास्त एक्सपांड होत नाही आणि ब्रस्ट होत नाही. द इन्स्पायरेटरी मसल्स रिलॅक्स अँड एक्सपायरेशन फॉलोज. मग अशा वेळेस काय होतं की हे सिग्नल्स जे असतील हे स्टिम्युलेशन जे असेल ते स्टिम्युलेशन एक्सपायरेटरी सेंटरपासून इन्स्पायरेटरी सेंटरकडे परत पाठवलं जातं आणि मग इन्स्पायरेटरी मसल्स हे रिलॅक्स होतात आणि मग एक्सपायरेशन प्रोसेस सुरू होते. ॲज एअर लिव्स द लंग्स ड्युरिंग एक्सपायरेशन, जसं हवा जी असेल तर ती जेव्हा त्या एक्सपायरेशन प्रोसेस मार्फत, एक्सपायरेशन मीन्स व्हॉट, ब्रीदिंग आउट, म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड जो काही त्या ब्रीदिंग एक्सपायरेशन प्रोसेस मार्फत जो बाहेर टाकला जाणार आहे तर त्या कंडिशनमध्ये द लंग्स आर डिफ्लॅटेड अँड द स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर नो लॉंगर स्टिम्युलेटेड. म्हणजे द लंग्स आर डिफ्लॅटेड, लंग्स जे असतात तर ते डिफ्लॅटेड होतात. डिफ्लॅटेड म्हणजे इनफ्लॅटिंगचा ऑपोजिट, म्हणजे ते कॉन्ट्रॅक्ट होतात किंवा त्याचं आकुंचन होतं डिफ्लॅटेडमध्ये. म्हणजे हवा जी असेल ती हवा ती बाहेर जाऊ देते त्या कंडिशनला म्हणतात डिफ्लॅटेड. अँड द स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर नो लॉंगर स्टिम्युलेटेड. मग असे जे काही स्ट्रेच रिसेप्टर असतात ते जास्त वेळपर्यंत स्टिम्युलेट होत नाही. दस द इन्स्पायरेटरी सेंटर इज नो लॉंगर इनिबिटेड. म्हणून इन्स्पायरेटरी सेंटर जे असेल इथलं तर ते जास्त वेळपर्यंत इनिबिट ठेवता येत नाही आणि न्यू रेस्पायरेशन बिगिन्स. म्हणजे अशा पद्धतीने एक्सपायरेशन संपलं का लगेच परत इन्स्पायरेशन प्रोसेस सुरू होते, इन्स्पायरेशन संपली का लगेच एक्सपायरेशन सुरू होते. म्हणजे अशाच पद्धतीने ब्रीदिंग इन अँड ब्रीदिंग आउट. तर अशा पद्धतीने इनिबिटरी सेंटर आणि स्टिम्युलेटेड सेंटर मार्फत जे असेल तर त्या मार्फत ते कंट्रोलमध्ये केले जातात. दीज इव्हेंट्स, म्हणजे हे जे काही दोघी इव्हेंट्स इथं तयार होतात तर दीज इव्हेंट्स आर कॉल्ड द हेरिंग ब्रेरियर रिफ्लेक्स. इट इज कॉल्ड ॲज हेरिंग ब्रेरियर रिफ्लेक्स. इथं बघा या फिगरमध्ये दाखवलेलं आहे की हा पॉन्स मेड्युला याचा रिझन दाखवलेला आहे. इथं ब्रीदिंग सेंटर्स दाखवलेलं आहे आणि ब्रीदिंग सेंटर्स जे आहे द ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर स्टिम्युलेटेड बाय मग नर इम्पल्सेस ट्रिगर. हे जे काही रेड कलरच्या दिसत आहेत तर ते नर इम्पल्सेस जे असतात त्या ट्रिगर होतात आणि कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल्स कॅन टेक्स प्लेस. म्हणजे इंटरकोस्टल मसल्स जे असतात त्या मसल्समध्ये ज्या नर्व्स असतात इंटरकोस्टल नर्व्स त्या नर्व्सला स्टिम्युलेशन मिळतं आणि मग ते कॉन्ट्रॅक्शन होतं. दिस इज द इंटरकोस्टल मसल्स. हे जे आहेत हे इंटरकोस्टल मसल्स दिसत आहेत. हा डायफ्रॅम दिसतोय. त्याच्यानंतर हे जे आहेत तर हे कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल्ससाठी जे काही नर्व इम्पल्सेस आहेत तर रेड कलरमध्ये या नर्व इम्पल्सेस तिथं दिसत आहेत आणि अशा पद्धतीने मग कॉन्ट्रॅक्शन होतं. कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यानंतर इन्स्पायरेशन आणि एक्सपायरेशन प्रोसेस म्हणजे रिलॅक्सेशन आणि कॉन्ट्रॅक्शन. तर या प्रोसेस मार्फत एक्सपायरेशन, इन्स्पायरेशन आणि एक्सपायरेशन ह्या प्रोसेस होतात आणि मग ती ब्रीथ कंप्लीट होते. तर अशा पद्धतीने हे जे दोघंही इव्हेंट्स इथं जे काही होतात तर दीज इव्हेंट्स आर कॉल्ड ॲज हेरिंग ब्रेवियर रिफ्लेक्स. द हेरिंग ब्रेवियर रिफ्लेक्स कंट्रोल्स द डेप्थ अँड रिदम ऑफ द रेस्पायरेशन. म्हणजे ते कशाचं कंट्रोल करतात? ते कॅन कंट्रोल द डेप्थ अँड रिदम ऑफ द रेस्पायरेशन. इट ऑल्सो प्रिव्हेंट्स द लंग्स फ्रॉम इनफ्लॅटिंग टू द पॉइंट ऑफ ब्रस्टिंग. म्हणजे ते अजून काय प्रिव्हेंट करतात? इट ऑल्सो प्रिव्हेंट्स द लंग्स
फ्रॉम इनफ्लॅटिंग. इनफ्लॅटिंग म्हणजे काय? बल्जिंग किंवा स्वेलिंग. म्हणजे जे लंग्स जे असतात तर त्यांचं बल्जिंग किंवा ते जास्त स्वेलिंग होऊन त्या पॉइंटला ते ब्रेक होऊ नये याची काळजी जी असेल किंवा याचं प्रिव्हेन्शन जे असेल तर ते प्रिव्हेन्शन या हेअरिंग ब्रेव्हियर रिफ्लेक्स मार्फत कंट्रोल केले जातात. द रेस्पिरेटरी सेंटर हॅज connections with the cerebral cortex, which means we can voluntarily change our pattern of breathing. बघा, the respiratory center has connections with the cerebral cortex. आता हा ब्रेनचा भाग आहे, त्या ब्रेनच्या भागमध्ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स कोणाला म्हणतात हे आपण नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये शिकणारच आहोत. तर अशा या सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिजनमध्ये या रेस्पिरेटरी सेंटर्सचं कनेक्शन्स असतं आणि ते कनेक्शन असल्यामुळे विच मीन्स वी कॅन व्हॉलंटरीली चेंज अवर पॅटर्न ऑफ ब्रिदिंग. म्हणजे आपण आपल्या इच्छेनुसार आपला जो काही ब्रिदिंग पॅटर्न असेल तर तो आपण तिथं चेंज करू शकतो. जनरली ब्रिदिंग कोणती प्रोसेस आहे? इनव्हॉलंटरी प्रोसेस आहे, ती आपल्या कंट्रोलमध्ये नाही किंवा आपण स्वतःहून करणार तेव्हा ब्रिदिंग होईल अशातली प्रोसेस नाही. पण जर ते सेरेब्रल कॉर्टेक्सला त्याचं रेस्पिरेटरी सेंटरचं कनेक्शन असल्यामुळे काय होईल की आपण आपल्या पद्धतीने आपल्या ब्रीद पॅटर्नमध्ये आपण चेंज करू शकतो. व्हॉलंटरी कंट्रोल इज प्रोटेक्टिव्ह बिकॉज इट एनेबल्स अस टू प्रिव्हेंट वॉटर ऑर इरिटेटिंग गॅसेस फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स. बघा, व्हॉलंटरी कंट्रोल इट इज प्रोटेक्टिव्ह. तो प्रोटेक्टिव्ह आहे का? आपल्या इच्छेनुसार होणारा जो काही कंट्रोल असेल तर तो कंट्रोल प्रोटेक्टिव्ह आहे. कारण का? की इट इनेबल्स अस टू प्रिव्हेंट वॉटर ऑर इरिटेटिंग गॅसेस फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स. म्हणजे ते कशाचं प्रिव्हेन्शन करतात की पाणी असेल, त्याचबरोबर काही इरिटेटिंग गॅसेस, काही हार्मफुल गॅसेस असतील की त्याच्यामुळे आपल्या लंग्सला इजा होईल, तर असे जे गॅसेस असतील तर त्या गॅसेसला रोखण्याचं काम जे असेल तर ते या व्हॉलंटरी कंट्रोलमुळे आपल्याला करता येतं. म्हणून तो ब्रीदिंग पॅटर्न जो असेल तो आपल्याला या सेरेब्रल कॉर्टेक्सच्या मदतीने आपल्याला तो चेंज करता येतो. बट द ॲबिलिटी टू स्टॉप ब्रीदिंग इज ऑल्सो लिमिटेड बाय द बिल्ड अप ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इन द ब्लड. म्हणजे बट द ॲबिलिटी टू स्टॉप ब्रीदिंग म्हणजे अशा पद्धतीने एक कार्बन डायऑक्साईड ब्रीथ करण्याचं जे काही असेल, कार्बन डायऑक्साईड जे गॅस असेल तर त्याचं सुद्धा एक लिमिटेशन आहे बाय बिल्टअप ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इन द ब्लड. जे अशा पद्धतीने हे जे काही रेग्युलेशन असेल तर ते रेग्युलेशन आपल्याला इथं ब्रीदिंगचं या सेरेब्रल कॉर्टेक्सनुसार जो असेल, सेरेब्रल कॉर्टेक्स असेल किंवा पॉन्ड्स आणि मेड्युला ऑब्लांगाटामध्ये जे लोकेट केलेलं रेस्पिरेटरी सेंटर असेल तर त्या सेंट्रल्सद्वारा जे रेग्युलेशन असेल ब्रीदिंगचं तर ते